గృహిణి అంటే ఏమిటి? ఇల్లు కదా ఆవిడ అని అర్థం. మరి గృహస్థ అంటే ఏమిటండి? అంటే ఇల్లు కదా. కనుక ఆ విధంగా పరమాత్మ గృహస్థాశ్రమం సమానంగా కటాక్షించాలంటే ఏం చేయాలని పరమాత్మే అందరిని అడిగాడు. నిత్య సూర్యుని అడిగి తీస్తావు, నువ్వు గృహస్థువి కా. ఆవిడ నీ పక్కన ఉంటే నీకు మంచి మెజారిటీ వస్తుందా? నీకు గొప్ప దయా హృదయం వస్తుంది, అందరినీ ఒకేలాగా చెయ్యి. కనుక గృహస్థాశ్రమ స్వీకారం చెయ్యి అని అన్నప్పుడు పరమాత్మ రెండవ యజ్ఞోపవీత విధాన్ని ధరించాడు. ఇప్పుడు స్వామి యొక్క గోత్ర పర్వాలని మనం తెలియజేసుకొని కళ్యాణంలో గోవింద అష్టో బ్రాహ్మణాన్ శ్రీపాంచరాత్రాగమ తత్వజ్ఞాన్ తరాంతరేష ఇష్యే మదద అస్మాకమింద్ర ఉభయంజుజోసయత్ సౌమ్యస్యార్థో భుగోధతి అనృక్షరాజవస్తంతుయం సవర్జమా సంభగోనోని యాచ్చంజాత్ పత్రం సుజమస్తు దేవాః ते कन्यादातारण्यत्वाप्नुमते आनन्दवेदसागाध्यायिने अच्युतपरब्रह्मणे आदिनारायणाय अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकाय तत्त्वादि आर्तत्राणपरायणाय परव्यूहविभव अन्तर्याम्यर्च्यावतारस्वरूपिणे परब्रह्मशर्मणोऽनत्रे प्रद्युम्नशर्मणः पौत्राय वासुदेवशर्मणः पुत्राय साक्षात् कलियुग गोविन्दा गोत्रोद्भवी विपुल शर्मण वनत्री रत्नाकर शर्मण पुत्री साक्षात् श्रीदेवी नाम्नी महालक्ष्मी वरार्थिनी कन्या वाक्य गतिमेळ बोल श्रीदेवी माई की चतुर्वेद शाखाध्यायिनी वसुंधरा पुत्री साक्षात् भूदेवी नाम्नी वरार्थिनी कन्या बोल भूदेवी माई की वाद्य गट्टी मैडम गोविंदा नागान प्रवजरण नानां सुमंगल्यो सततं दीर्घमायु गोविंदा नागराज राजा గోవిందా అంగీకరించాడు. వచ్చిన కుర్చీ వేయాలి కదా, సింహాసనం వేయాలి కదండి. అలా స్వామికి ఆసనాన్ని నిర్వర్తించాడు. సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడే వచ్చి కాళ్ళు కడిగాడు పరమాత్మకి. ఆ యొక్క పాద ప్రక్షాళనం చేసుకున్న పరమాత్మ తన యొక్క శ్రీచరణములని భక్త గదాక్షం కోసం ముందర వదిలేసి పరమాత్మ సింహాసనాధిరూఢుడై ఉన్న పరమాత్మ వస్త్రాన్ని దాన్ని మనమంతా సేవిద్దాం. గోవిందా వీర్యేణ పరమోర్నాదోమసవ్యోసాని సకృన్మంత్రేణ ద్విస్తూష్ణీ అమృత విధా కృష్ణ కొద్ది అమృత విధానం నిత్యమప్రీత్వా అర్ఘ్యవాద్యం అమృత విధానం నిత్యమప్రీత్వా అమృతాభిధానమసి శరణం పవిత్రం విద్యాం అర్చయేత్ శరణం పవిత్రం విదతం పురాణం ఏన భూతస్థితాని తేన పవిత్రేణ శుద్ధేన భూతాది పాప్మానం అరాజిందరేమా ఇది గాం అర్చయేత్ ఓం సృజత. అయ్యాయా లేదా? వంటలు టేస్ట్ఫుల్ గా ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత అల్లుడు లేడా? ఇప్పుడు అల్లుడు గారు ప్రసాదాన్ని చూసుకో. అన్నం మృత్యుంతము జీవాతు మాహు అన్నం బ్రహ్మానో జనసం వదంతి అన్నమాహు ప్రజరణం ప్రజాధైత్సదస్య నామి మామదం యామత్మ్యాన్ ఆగుంసతమృతో భవామి.
श्रीकूर्मवराहनञ्जाश्च दिक्कजोपरिप्रतिष्ठितस्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोकस्योपरि जले प्रतिलोमेन भूर्भुवस्तु वर्णहर्जनस्तमस्वत्यमिति सप्तलोकानाम् अथोपाके राम श्री रंग मृदु मरुद्भगीरथ भरत श्री बिंदु विधान परिजा दिलीप पूर्ण धारण भोज कुकुरु गुरु गांधार विदर्भये हवाकिला पर भरके गय बोधर कुंदर जर यावन जाराम भसाल केति सिंधु मत्यात्मेका विशेष देश भाषा भूमिपाल चित्रिके भागीरथी गौतमी नर्मदा यमुना सरस्वती कृष्णवेणी बाहुला भीमरथी तुंगभद्रा रेणुका बलाबहारी कावेरी कुतमाला ताम्रवर्णी विजोगा कौशिकी गंडकी वशिष्ठप्रवरा काश्यपी सरयू सर्वभावहा गुलावजी फल्गुनी करदोजा पुण्यदा प्रणीतात्मेका पुण्य नदी पवित्रिते अयोध्या मधुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारवती श्रीवेंकटाचलादि श्रीरंगादि पुण्य पट्टणे मोक्षपुरी विराजिते इंद्राग्नि अमनिरुद्ध वरुणाय कुबेरेशानाज्यष्टदिक्पालकपालिते विविध सर्वदर क्रीडा विराजमान दशदिशा परिमणपटल भ्रमर झुंडारणि कलकलकण्ठकुटित सनाथकेटीकृतं हरिकृतं ध्वजवरागालिकर्मकृच्छमीकृतस्य मन्दारस्य प्रान्ते द्वितीये पञ्चादशादिवरसे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमे हनि त्रयोदशघटिका त्रिचत्वारिं घटिकायदे त्रिघटिकायां प्रथम प्राणायामकाले पार्थिवकल्प पूर्वकल्प ब्रह्मकल्प प्रलयकल्प सावित्रीकल्पानां मध्ये श्री श्वेतवराहकल्पे स्वायंभवस्तारुचिरोत्तमदामदैवदाक्षरवैवस्वत सूर्याग्निर् ब्रह्म रुद्र दक्षरौच्यभौच्य चतुर्दशमन्वन्तराणां मध्ये वैवस्वतमन्वन्तरे श्रीमदाविष्णोर्वत्स्य कूर्मवराह नारसिंह भार्गव राघव रामकृष्ण बौद्धकलिक दशावतारेषु मे बौद्धावतारे युधिष्ठिर विक्रमार्क विजयाभिनन्दन नागार्जुनाख्य दक्षगाना तृतीये शालिवाहनके प्रभजने अस्मिन् वर्तमान विजयावहारिकदाक्षवानेन प्रभवा जगत्संस्थानां मध्ये मध्ये श्री पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्ष एकादश्यायां भाद्रवादरस्तु भृगुवासरे बृहस्पतिवासरे साधीनलोके त्रिवासरित्यर्थं అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అధిరాత్రి ఆత్తోర్యామ శాంతవన బాధబేయ పౌండరీక శతక్రతు అశ్వమేధాది శతక్రతు ఉద్యఫల అవాప్త్యర్థం మయా సహ దశపూర్వేషాన్ దశాపరేషాన్ మద్వంశ్యానాం सर्वेषां विष्णुभक्त शाश्वत परब्रह्मलोक नित्य निवास सिद्ध्यर्थं सालोक्य सारूप्य सायुज्य पद प्राप्त्यर्थं श्रीभूनायकी देव्याः श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्रीचरणयोः आचार्य श्रीहस्तेन कन्यादान कैंकर्यं करिष्ये आभरणैः अर्युतान् दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषय कन्यां सुशीलाय सुधीमते प्रयतोऽहं प्रयच्छामि सिद्धये नमारमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद भूदानं गानी सालग्रामदानं गानी बंगारं गानी बेल्लं गानी वस्त्रालु गानी ఇలా బోర్డు చెప్పారు 16 చెప్పారు అలా 16 సమర్పించే సౌభాగ్యం ఇప్పటికి కాకపోతే వచ్చే కళ్యాణానికైనా మనందరికీ రావాలి అని ఇప్పుడు ఎట్లాగూ లేదు కదండి 16 దానాలు ఉన్నపరంగా భూమిరాశి మీద రాసిస్తారండి మీరు నాకు రాసివ్వరు కదా కనుక వచ్చే ఏడాదికి నేను అడిగిన వెంటనే రాసిచ్చే సౌభాగ్యం అందరికీ కలిగింపజేయాలి అని కాస్త దక్షిణ చేతిలో పెట్టుకోండి ఉన్నవాడు భువనాని చతుర్దశ తస్మాత్ ప్రధానేన
अतः गर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः चतुर्दश यस्मात् तस्मात् प्रदानेन अतः शान्तिं प्रयच्छ मे गोदान भूदान सालग्रामदान प्रत्याम्नायं यथाशक्ति आचार्य श्रीहस्तेन दक्षिणादानं तुभ्यमहं संप्रदते नमः रमारमण गोविंद स्वामी पात्र తీసుకొని మీ అందరి దగ్గరికి వస్తారు యథాశక్తిగా దక్షిణ సమర్పించేవారు సమర్పించవచ్చు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన రాధారద్ధసౌధమండపమః సౌవర్ణపీఠోల్లసద్ ప్రాకారాంతరహేమరత్నరుజువే తద్వల్జనో భగవాన్ పురాణవృజ ప్రియా సదా మంగళం సావధాన ముహూర్తే సావధాన లగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీ కుబ్జో మహాభార్గవో రామో యాదవనాయకో వరదఘ శ్రీకృష్ణగల్క్యాత్మయः लोकानां परिपालनाय जनितो देवो जगद्रक्षकः सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान ताराबलम् अनुकूलं सर्वे ग्रहाः धनक्षत्राः विभयेकादिदत्ताः सुमुहूर्ताः सुप्रसन्नाः वरदा भवतु गोविन्द
వాద్యం గట్టి మేడం. నుంచి వసూలు చేస్తే పాపం పెళ్లికి బోల్డ్ అంత అప్ప అయింది. ఆ అప్పను తీసుకోవడానికి పాపం ఒక బంగారు పత్రం కుబేరుడికి లెటర్ రాసిచ్చాట. అదేమిటండి, ఫైనాన్షియల్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా లక్ష్మీదేవి పెళ్లి కాకముందు కుబేరుడి దగ్గరికి డబ్బు ఉందనుకొని పాపం ఆయన దగ్గర వసూలు చేశాడు. పెళ్లి కాకముందు, పెళ్ళయ్యాక లక్ష్మీదేవి అంత వరకు ఎవరైతే పట్టుబడకుండా పారిపోతూ ఉంటారో వాళ్ళందరినీ పట్టుబట్టి మరీ వద్దు అని ఎవడైతే వెళుతుంటాడో వాళ్ళందరినీ దేవుడే నాకు ఎన్ని బళ్ళు ఉంటే అన్ని బళ్ళు తిరిగాడు. వాడు అన్ని బళ్ళు తిరిగాక చెట్టు చెట్టుకి ఒక గురువు గారు వాడి విషయాన్ని తెలుసుకున్నవాడే, అయ్యో మీరు ఆకలి తట్టుకొని అనుకుంటాను, అలాగేరా బాబు, కానీ ఒక నియమం పెట్టి నీకు ప్రసాదం పెడతాను. ఏమిటా నియమం అంటే, ఏకాదశి నాడు దేవతా ప్రీణాతి శతమానం భవతి శతాజేంద్రియే ప్రతిష్టతి తస్య మంత్రార్థా సత్యా సర్వం నిర్వక్రమోస్తు సర్వే జనాః విఘ్నో భవంతు. సుధీర్ గారు వెంకటేశ్వర్లు గంగమ్మ గారు కారంపూడి వెంకట నరసయ్య గారు వంశీధర్ రెడ్డి రేఖ శ్రీనివాస్ రెడ్డి కోమలి